Yes. Title. Sure. என்னப்பா ஆமாம் எனக்கு தேவையாது இல்லை இதில் பேசுங்க Today, இல்லை yeah, video la தெரியுமா start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I would like to bring in front of you Ms. Hajara from First BA Arabic to recite a Quran. Thank you, Hajara, for reciting such a beautiful Quran. May Allah reward you. Our key point is to welcome everyone with a warm heart and to shower them with kindness. I would like to invite Ms. Shifana Parvin from First MA Arabic to present her welcome address. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang இன்னும் Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon to one and all gathered here. Thank you to each and every one of you for being here with us today. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us to make this event come together to become a success. It's my pleasure. This platform is also an opportunity to welcome our chief guest, Dr. N.M. Ahmad Ibrahim Sir, MAMD, PG DTM, PhD Certificate in Urdu, Associate Professor and Head of the Department of Arabic, the New College Chennai, of this evening today. Welcome, sir. You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he did. Thank you.
Thank you, Shikwana, for your humble words. May Allah reward you. I would like to welcome Abdul Khader sir to give a welcome address. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. It gives me immense pleasure to stand before you and welcome and also say over this function. And as it is our habit to do, whenever any visitor or whenever any guest from Society College or the scholars from Society College come to our department for any other purpose, we get use of them and we ask them to give the lecture to the students so that the students will get benefit out of their experience and knowledge. In this way, our friend Dr. N. Ahmad Ibrahim from the Department of Arabic at New College, he has come to some other purpose as an examiner for MPhil VIOS examination in the morning, and we requested him to deliver the lecture to the women students in the evening. He really accepted, even though he was traveling in the morning for 4 hours, and in the evening he is going to travel for 4 hours return journey. And in this busy schedule, he accepted our invitation because of love and affection in the Arabic language. And he is here with us. Inshallah, he will deliver the lecture. And I appreciate our professor, head of the department in charge, Dr. Muhammad Ibrahim sir, and all other faculty members for arranging this meeting in a very short notice. They have arranged it in a very good manner, and also they have made it in a blended mode, both offline and online, and so that all the students will get benefits out of out of this program. And I welcome all the new students, first year UG and PG students, for joining in Arabic department, studying UG program and also the PG program. And our professor will explain the importance of Arabic language and very particularly the role of the women in the development of the society and the success of the society, and from his experience, and he will explain all other details inshallah subhanahu wa ta'ala. And I welcome all of you for this meeting. I congratulate our Amit sir and also the other faculty members for conducting, and whenever possible inshallah, whenever we get a guest from other to our aided department, we will get use of them for the women faculty also inshallah, women department also inshallah subhanahu wa ta'ala. Thank you very much. Answer than this. It will satisfy your hunger, but it won't taste good. I would like to invite Dr. N. M. Ahmad Ibrahim sir to present his lecture. Welcome, sir. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. I am very much thankful and grateful to Allah the Almighty, who has made this pleasant meeting with the full and full support of the Postgraduate and Research Department of Arabic, Jamal Muhammad College. From the top, the head of the department, up to the level of all the teaching faculty, and more particularly, the self-financed stream in charge, Dr. Muhammad Ibrahim sir, and all other Arabic faculties of self-financed program of Arabic. First, we shall all together thank Allah the Almighty. He has united all of us in this meeting with the assistance and support from your teachers and the institution which is managed by noble and highly efficient philanthropic management, which includes
Dr. A.K. Khaja Nazimuddin, the secretary and correspondent of your prestigious college, Haji M.J. Jamal Muhammad, the treasurer of this college, Dr. K. Abdul Samad, assistant secretary of this college, Dr. K.N. Abdul Qadir Nihal, member and honorary director of this college, and your respected principal, Dr. S. Ismail Moideen of this college. I am really proud of meeting all of you. My dear sisters, please understand, Alhamdulillah, you have joined in a very useful program of learning Arabic. Learning Arabic in the modern scenario and in the modern situation, and more particularly in the current pandemic situation, is not a simple task. MashaAllah, you have become very much determined to join this program, which will definitely, inshallah, fetch more and more rewards in the current time and also in the time to come. And moreover, confidently we can say that this your joining into this program will fetch rewards beyond this world, that is in the hereafter. So you be very much thankful to Allah the Almighty, who has chosen all of you for this wonderful and ever useful BA and MA Arabic programs. Sisters, you may understand, many sisters and their parents, they are approaching our new college to admit them in the shift to program. We don't have any such opportunity there. Fortunately, you have got the great opportunity here in Jamal Muhammad College. Many number of efficient professors are here available. Qualified people are available. Experienced people are available. Sacrificing a dedicated staff are available. And Allah's support will always be available for you because you have chosen this language. This language is the base of hundreds and hundreds of benefits. We cannot count and tell the benefits. That much of benefits are there for learning this language. After learning, you will not be, inshallah, idle. You will be an ideal and model women hope in the years to come. We confidently hope that, inshallah, you will be great, great mothers. See, I wanted to talk on the topic, the role of women in the success of the society. Dear sisters, I treat all of you as my own daughters. I have a daughter in your age group. See, please understand, and with determination, you work hard to fulfill the dream of your parents and your own self. See, lot of educational factories are available. I say factories. They just produce products. But here in Jamal Muhammad College and New College and such other Islamic oriented institutions, we do not consider as the manufacturable products. MashaAllah, the teaching faculty and the proper managements of these institutions, they all consider all of you as role models for our Muslim Ummah. Please remember, I don't say that you become good people
I say you to become the role model, best exemplary model for your fellow being sisters, daughters. See, Allah has given, again I say, this great opportunity. You complete your studies, become the most learned society of this Muslim Ummah, and become teachers. Teachers in the sense, I don't say that you become teachers in schools, primary schools, colleges and universities. If Allah gives such chances, and if you feel and satisfied with such chances with your parents and other guardians, you accept such opportunities. Otherwise also, you understand you are the teachers. I would say, in Arabic, there is a proverb, Al-Ummu Awwalu wa Ahammul Madaris. The mother, she is the most important and the first ever school. See the children, they are going to learn from you. I don't say that you cut short becoming a teacher for your children alone. To take the entire Muslim Ummah, the uneducated, as your student. You become the very best teachers for the Ummah and the society. That is the need of the hour. You may imagine, in our Tamil Nadu state, we Muslim people are very little bit less number of minority people. Our estimated population may be around 50 to 60 lakh people. Out of the 50 and 60 lakhs, probably around 25 to 30 lakhs Muslim women may be there. Among such 30 lakh women, there may be a few lakhs studying. Out of the few lakh, understand you are here present some 50 plus, maybe around 100. This much of people only take the opportunity of learning Arabic. So you are a very proud and privileged society. The society needs many things from you. Nowadays, you are in our sight and in our presence. You are small, young girls, not educated properly with Arabic learning. Alhamdulillah, Allah has chosen you and you have joined BA and MA Arabic programs in this prestigious college, which has been founded by noble thoughts of noble personalities, philanthropic personalities. So you please again and again be thankful to Allah the Almighty. First thing. Second thing, there are many things I want to present before you. I do not know how many of you may be willing to have my address lecture in other language other than English, that is Tamil or any other language. I do not understand. Are you aware? All of you understand my talk in English? May I switch over to Tamil? What is your preference? Please frankly tell me. You want my lecture in Tamil or simultaneously both in English and Tamil? Okay. அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே, உங்களை மாணவிகளாக மட்டும் பார்க்காமல் என்னுடைய மகள்களாகவே பார்க்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு சமுதாய வெற்றிக்கு பெண்களின் பங்கு என்பது. சமுதாயம் என்பது குழந்தைகளை கொண்டிருக்கும், பெற்றோர்களை கொண்டிருக்கும்,
இளைஞர்களை கொண்டிருக்கும், முதியவர்களை கொண்டிருக்கும், கணவர்களை, மனைவிகளை, மொத்த சமுதாயமும் உள்ளடங்கியது. இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் வெற்றியடைவதற்கு பெண்களின் பங்களிப்பு என்பதை இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் நோக்கினால் ஆழமான சில அற்புதமான விஷயங்களை, செயல்களை, செய்திகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள். அது உங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன், ஊக்கமளிக்க வேண்டும், நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக அதிலே முழு ஈடுபாட்டுடன் இறை அருளை இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பெற்றாக வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தை நான் துவா செய்தவனாக இந்த உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன். எங்கெங்கோ வெற்றி அடைவது என்பது போரிட்டு பெறக்கூடிய வெற்றியாக, பிறரை தாழ்த்தி நாம் உயர்ந்து வெற்றி பெறுவது என்பதாக, இன்னும் எத்தனையோ வகையில் வெற்றி என்பது அடையாளமிடப்படும். ஆனால் இஸ்லாமில் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இஸ்லாமில் வெற்றி என்பது சரணடைவதில் தான் இருக்கிறது. வெற்றி என்பது சரணடைவதில் இருக்கிறது. See, if you surrender to the will and wish of Allah, the order and commands of Allah, we definitely become the successful people. See, சில நாடுகள், சில அரசர்கள், சில மன்னர்கள் ஆதிக்க போட்டியால் ஒருவரை ஒருவர் போரிட்டு வெற்றி கொள்வதற்காக முயற்சிக்கும் போது, அவ்வாறு எவரது கை ஓங்குகிறதோ அவர் முன்னால் தோல்வி அடையக்கூடிய சமுதாயம், தோல்வி அடையக்கூடிய நாடு, அந்த இராணுவம் கைதூக்கி சரணடைகிறது. அந்த கைதூக்கி சரணடைபவர்கள் பொது உலகில் தோல்வியை தெளிபவர்கள். யாரை நோக்கி அவர்கள் கைதூக்கினார்களோ அவர்கள் வெற்றியாளர்கள். ஆனால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இங்கே யாரெல்லாம் இறைவனுடைய உத்தரவுகளுக்கு லப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன், நான் சரணடைந்து விட்டேன் என்று கைகளை உயர்த்தி நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று சொல்கிறார்களோ, இறைவனுடைய உத்தரவுகளை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று யார் சொல்கிறார்களோ அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வெற்றி அடைந்த மக்கள். எனவே நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இறைவனுடைய கட்டளைகளுக்கு முற்றிலுமாக சரணடைவது, ஏற்றுக்கொள்வது, அடிபணிந்து நடப்பது என்பது இஸ்லாமுடைய பார்வையில், உண்மையான பார்வையில், இயற்கையான பார்வையில் வெற்றியடைந்த மக்களின் இலக்கணம், வெளிப்பாடு. அதனால் துணிந்து சொல்லுங்கள், நான் இறைவனது கட்டளைகளுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டேன், சரணடைந்து விட்டேன், இறைவனுடைய உத்தரவுகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லுங்கள். சொல்வது மட்டுமல்ல, இஸ்லாம் என்பது இயல்பான நடைமுறை மார்க்கம். It is a practical religion. Until and unless we practice what we preach, they cannot become successful. முழுமையாக இறைவனை, இறைவனது உத்தரவுகளை, இறைவனது தூதர் காட்டி தந்த வழிமுறைகளை முற்றிலுமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு சரணடைந்து நமது செயல்களில் அவற்றை காட்டும் போது நாம் உண்மையான வெற்றியாளர்கள். வெற்றி அடைந்தவர்கள் பக்கம் தோல்வி அடைந்தவர்கள் எல்லாம் வருவார்கள். ஆகையால் நீங்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நாம் வெற்றிக்கான சமுதாயம். வெற்றியை சமுதாயத்திற்கு உருவாக்கி தருவதில் பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய சமுதாயம். உங்களை பொறுத்து நான் அதிகமாக சொல்வேன், தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். யார் வேண்டுமானாலும் பெண்களை, அதிலும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய பெண்களை மட்டம் தட்டி பேசலாம். ஆனால் அதை மனதில் தெளிவாக விளங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், மட்டம் தட்டுவது என்பது மகத்தான பாவம் செய்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் இஸ்லாம் உங்களை, பெண்களை உயர்த்தி தந்திருப்பது போல எங்குமே எந்த சமுதாயமும் உயர்த்தி தர முடியாது. ஏனென்றால் இதை இறைவனால் நமக்கு போதிக்கப்பட்ட மார்க்கம். தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் சுவர்க்கத்தை அடையாளம் காட்டி தந்து விட்டீர்கள். நபிகள் பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஹதீஸ் உங்களுக்கு தெரியும். எவர் ஒருவர்
3 பெண் குழந்தைகளை பெற்று அவர்களை முறையாக பயிற்றுவித்து அவர்களுக்கு பொறுப்பான முறையில் அவர்களுக்கு நிக்காவும் செய்து தந்தாரோ, எவர் ஒருவர் 2 பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அவர்களுக்கு முறையான கல்வியை தந்து அவர்களை நிக்காகும் செய்து பொறுப்பாக நிறைவேற்றியிருப்பாரோ, எவர்களெல்லாம் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்று அந்த பெண்ணை முறையாக பயிற்றுவித்து நிக்காகவும் செய்து தந்து கவனித்திருப்பாரோ, எவர் ஒருவர் இதே போன்று 3 சகோதரிகள் அல்லது 2 சகோதரிகள் அல்லது ஒரு சகோதரி இவர்களை முறையாக பயிற்றுவித்து நிக்கா செய்து அவருடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் நிறைவேற்றியிருப்பாரோ, அவர்களுக்கெல்லாம் சுவர்க்கம் ஜன்னத் என்பது வாஜிபாய். ஆகையால் நீங்கள் பெண்களாக பிறந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இறையருளால் சுவர்க்கம் நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்டது. நீங்கள் பெண்களாக இருந்ததால் சமுதாயத்தில் ஒரு சாரார் பெற்றோர்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார். அடுத்து நீங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து துஆ செய்து வர வேண்டும். ரப்பனா ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா அவனுடைய அடியார் தன்னுடைய 2 கரங்களையும் இறைவனை நோக்கி உயர்த்தி துஆ செய்கிறாரோ, அவர்களுடைய துஆக்களை நிராகரிப்பதை அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறார். ஒருபோதும் நம்முடைய துஆக்கள் நிராகரிக்கப்படுவதில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோம். சில நேரங்களில் நம்முடைய துஆக்கள் சற்று பிற்படுத்தி வைக்கப்படுவதன் மூலமாக நமக்கு நன்மை இருக்கும் என்பதை முற்றிலும் அறிந்த இறைவன் நமக்கு தாமதப்படுத்தி தரலாம். சில நேரங்களில் நம்முடைய துஆக்கள் நமக்கு நன்மையை தராது என்பதை விளங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ரப்பு நம்முடைய துஆக்களை அனுமதிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். சில நேரங்களில் எல்லாவற்றையும் அறிந்த இறைவன் உடனுக்குடன் நம்முடைய துஆக்களை ஏற்று கபூல் செய்திருக்கலாம். எந்த வகையிலும் அவனை நோக்கி உயர்த்தப்பட்ட கைகள் வெறுமனே திரும்புவதை, அங்கீகரிக்கப்படாது அனுப்பப்படுவதை அல்லாஹ் விரும்புவதில்லை. மாறாக கூச்சப்படுகிறான், வெட்கப்படுகிறான். நாம் பிறரிடத்திலே கோரிக்கைகளை வைக்கலாம், அது நிறைவேறலாம், நிறைவேறாமல் போகலாம். ஆனால் அல்லாஹ்விடத்தில் வைத்த கோரிக்கை துஆ என்பது ஒருபோதும் வீணாகாது. தயவு செய்து துஆக்களில் அதிகமாக ஈடுபாடு கொள்ளுங்கள். அது மட்டுமல்ல, துஆ செய்வதற்கு யாரெல்லாம் உங்களை விட சிறந்தவர் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அவர்கள் உங்களது பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், உங்களுடைய ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம், தங்கைக்குரிய மார்க்க அறிஞர்களாக இருக்கலாம், நல்லோர்களாக இருக்கலாம், நல்ல இபாதத் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், இறைவனை அஞ்சி வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக இருக்கலாம். ஆண்களாக இருக்கலாம், பெண்களாக இருக்கலாம், சிறுவர்களாக இருக்கலாம், முதியோர்களாக இருக்கலாம், நோயாளிகளாக இருக்கலாம், அண்டை வீட்டாராக இருக்கலாம், யாராகவும் இருக்கலாம். அவர்கள் எல்லாம் துஆக்களுக்கு தகுதி உடையவர்கள் என்றால் அவர்களையும் நீங்கள் துஆ செய்ய சொல்லுங்கள். இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அத்தியாவசிய கட்டம். மாஷா அல்லாஹ், நீங்கள் இளம் பிராயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைய பருவத்தை சார்ந்த மாணவிகள் நம்மை நேர்வழியில் செலுத்துவதும், நமக்கு எந்த புறங்களிலிருந்தும் எந்த தீங்குகளும் வராது பாதுகாக்க வல்லமை படைத்தவனுமாக இருப்பவன் ரப்பாகி அல்லாஹ் தான். அதனால் உங்களுடைய துஆக்களை அதிகமாக கேளுங்கள். கேட்கும் போதெல்லாம் நினைவில் கொள்ளுங்கள், யாரிடத்தில் நான் கேட்கின்றேன் என்றால் மறுக்காத ரப்பிடத்திலே கேட்கிறேன், ஒருபோதும் நிராகரிக்காத ரப்பிடத்திலே கேட்கிறேன். அவன் நிச்சயமாக என்னுடைய துஆக்களை கபூல் செய்வான் என்ற நம்பிக்கையுடன் கேளுங்கள். நல்ல அமல்களை செய்துவிட்டு கேளுங்கள். நல்ல எண்ணத்துடனும் தூய்மையான நோக்கங்களுடனும் கேளுங்கள். உங்களுக்காக மட்டும் கேட்காதீர்கள், உங்களை சார்ந்தோர்களுக்காக கேளுங்கள். உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக, உங்களை சார்ந்த சகோதரிகளுக்காக, இந்த
உலகில் தோன்றிய முதல் மனிதராகிய ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமிடமிருந்து கடைசியாக வரக்கூடிய ஈமான் கொள்ளக்கூடிய எல்லா மக்களுக்காகவும் கேளுங்கள். ஈமான் இல்லாதவர்களையும் விட்டு விடாதீர்கள். அவர்களுக்கு ஈமான் கிடைப்பதற்காகவும் கேளுங்கள். ஏனென்றால் பிறருக்கு நற்பணியை எத்தி வைப்பதும் இஸ்லாத்தினுடைய அருங்குணம். அது அரும்பணி. நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் செய்து வந்த அறப்பணி. அவற்றிலே கொஞ்சமும் பின்வாங்கி விடாதீர்கள். மேலும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்து நீங்கள் ரப்பனா ஹப்லனா மின் அஸ்வாஜினா வ துர்ரியாத்தினா குர்ரத அயுனின் வஜஅல்னா லில் முத்தகீன இமாமா. கவனமாக கொள்ளுங்கள். வஜஅல்னா லில் முத்தகீன இமாமா. தக்வா உடையவர்களாக இருப்பது என்பது அவசியமானது. தக்வா என்பதன் பொருள் இறையச்சம். நேரிலும் வெளியிலும், அந்தரங்கத்திலும் ரகசியத்திலும் பரகசியத்திலும், in open space and in secret place, everywhere we shall be having the fear of Allah Almighty. If we have the fear of Allah in mind, in all the places, we shall definitely be free from committing misdeeds, sins, mistakes. எனவே இறையச்சம் எங்கிருக்குமோ அப்போதெல்லாம் நாம் குற்றங்களிலிருந்தும் தீமைகள் செய்வதிலிருந்தும், நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், குற்றம் செய்வதிலிருந்தும் தீமைகள் செய்வதிலிருந்தும் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டு விடுவோம். இன்னொன்றை மிக தெளிவாக விளங்கும். நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் உண்டு, பிறர் நமக்கு இழைக்கக்கூடிய தவறுகள் உண்டு. இறையச்சம் உள்ளவர்களை கண்டு தவறிழைக்க நாடக்கூடிய பிறர் பயந்து விடுவார்கள். இறையச்சம் என்பது நம்மிடத்திலே பரிபூர்ணமாக இருக்குமே ஆனால், உள்ளபூர்வமாக இருக்குமே ஆனால், நமக்கு தீங்கிழைக்க நாடக்கூடிய பிறர் நம்மை கண்டு அஞ்சு விடுவார்கள். இதற்கு தெளிவான குர்ஆனுடைய ஹதீஸுடைய ஆதாரங்கள் உண்டு. எனவே நீங்கள் எதற்கும் அஞ்சாதீர்கள், ஒருவனுக்கு அஞ்சுங்கள். தக்வல்லா மகாஃபத்துல்லாஹி மகாஃபத்துல்லா தக்வல்லா, அல்லாஹ்வை அஞ்சுவது என்பது ஹிக்மத், அறிவினுடைய சிறந்த தலையாய அறிவு. நான் சொன்னேன் அந்த துவா, அதை கொண்டு இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கை நல்லறமாக இன்ஷா அல்லாஹ் மாறும், அமையும். அந்த துவாவை மறவாமல் செய்து வாருங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் திருமண வாழ்விற்கு பிறகு நற்சந்ததிகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும். அந்த சந்ததிகள் உங்களுக்கு உண்டானது பிறகு உங்களுடைய கால்களின் கீழ் சுவர்க்கத்தை பெற்ற பெருமக்களாக ஆகிவிடுகிறீர்கள். பெண்களாக பிறந்ததன் காரணமாக பெற்றோர்களுக்கு சுவர்க்கம், உங்களை மனைவியராக அடைந்த கணவர்மார்களுக்கு அவர்களுடைய ஈமானின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் பெற்றிருந்து திருமணம் முடிப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய ஈமானை முழுமையாக்கி கொண்டார்களே, அதன் காரணமாக கணவர்மார்களுக்கு சுவர்க்கம். நீங்கள் பெற்றெடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளின் மூலமாக அவர்களுக்கு நீங்கள் சொர்க்கம். அல் ஜன்னத்து தஹ்த அக்தாமில் உம்மஹாத், உங்களுடைய அன்னையரின் காலின் கீழ் சுவனம் இருக்கிறது என்பது திருநபியினுடைய மொழி. ஆக நீங்கள் மாஷா அல்லாஹ் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்தால், இஸ்லாமின் நல்லொழுக்கத்தின் பால் சிந்தித்தால், நீங்கள் அனைவரும் சமுதாயம் மொத்தமும் வெற்றி அடைவது, சுவனத்தை பெறுவது என்பதற்கு காரணமுடைய மக்களாக மாறப்போகிறீர்கள், மாறிவிட்டீர்கள். எப்போது நீங்கள் பெண்களாக பிறந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீரான நேரான சரியான பாதையிலே செலுத்தி வருகிறீர்களோ அப்போதே உங்களது பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் சுவர்க்கத்திற்கான அத்தாட்சியாகவும் ஆதாரமாகவும் ஒரு ப்ரூஃபாகவும் மாறிவிட்டீர்கள். இந்த நற்செய்தியை உங்களது உங்களை தடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வரும்
செயல்படுத்துவதன் மூலமாக மிகச்சிறந்த ஒரு நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அதன் பிறகு நல்ல ஒழுக்கங்களையும் நற்குணங்களையும் உங்களுக்கு இடையிலே பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள், செயல்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து விட்டுவிடாது நன்மைகளை செய்து வாருங்கள். பலரை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். சில நேரங்களில் சில நல்லவற்றை செய்வார்கள், பல நேரங்களில் மறந்து விடுவார்கள். அந்த நிலை இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஹதீஸினுடைய பொருளாக்கம், நற்செயல் அது மிகச் சிறிதாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து செய்து வருவது சிறப்பிற்குரிய செயல். அதே போல ஒவ்வொரு செயலும் நன்மையான செயலாகவே இருப்பதற்காக முயற்சி எடுங்கள். முயற்சி எடுத்து எவற்றையெல்லாம் நற்செயல்களாக பின்பற்றி வருவீர்களோ அவற்றை தொடர்ந்து செய்து வாருங்கள். தொடர்ந்து செய்வதற்கு மிகச்சிறந்த இறை அருளும் அருள் வளமும் இன்ஷா அல்லாஹ் கிடைக்கும். அதே போல நன்மையான விஷயங்களுக்கு, நன்மையான செயல்களுக்கு நீங்கள் தூண்டுகோலாக அமையுங்கள். தீமையான செயல்களிலிருந்து ஒதுங்கிவிடுங்கள். கூனுமா சாதிகீன், நல்லோர்களுடன் சேர்ந்துங்கள். நல்லோர்கள் இல்லாதவர்கள் உங்களிடத்திலே இருந்தால் அவர்களை நல்லோர்களாக மாற்றுங்கள். மாற்றக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு இல்லை என்று நீங்கள் கருதினால் அல்லாஹ்விடத்தில் கேளுங்கள். இறைவா, நான் இத்தகைய தீங்குகளை எல்லாம் இந்த மக்களிலே பார்க்கிறேன். இவர்களை திருத்தக்கூடிய வல்லமை சக்தி என்பது என்னிடத்திலே இல்லை. இறைவா, அந்த வல்லமையை தான் அவர்களை நேரான சீரான சரியான பாதைக்கு செலுத்து என்று துவா செய்யுங்கள். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பொன்னல் இருந்தது, வாய் பொன்னி இருந்தது. அவர்கள் பேச முடியாதவர்களாக இருந்தார்கள், பேசுவதற்கு சிரமப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை பற்றி அவர்களை படைத்த மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை படைத்த ரப்புக்கு தெரியாது இருந்திருக்குமா? தெரிந்திருந்தது. அந்த ரப்பு என்ன செய்தான்? மூசாவை நீங்கள் இந்த மன்னனிடத்திலே போங்கள். எவன் தன்னை இறைவன் என்று சொல்கிறானோ அவனை நீ அல்ல இறைவன், என் இறைவன் உனக்கும் இறைவன் என்று சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பும் போது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், இறைவா, எனக்கு கொன்னல் இருக்கிறதே என்று. அதற்கு துவாவை அல்லாஹ் கற்றுத்தந்தான். ரப்பி ஷ்ரஹ் லி சத்ரி வய்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. இப்போது புரிந்து கொள்ளுங்கள், சக்தி இல்லாத, பலம் இல்லாத, வலிமை இல்லாத நாம் வலிமையை, சக்தியை, வல்லமையை, ஆற்றலை இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வின் அருளால் துவாவால் பெற முடியும். நீங்கள் நல்லவர்களாக இருங்கள். பிறரை நல்ல பாதைக்கு கொண்டு வருவதற்காக முயற்சி செய்யுங்கள். அவ்வாறு முயற்சி செய்யப்படும் போது யாரை நீங்கள் நல்லவர்களாக திருத்த வேண்டும் என்று நினைப்பீர்களோ அவர்களை திருத்த முடியாது என்று உங்கள் உள்ளம் பலகீனப்பட்டு விட்டால் அல்லாஹ்விடம் திரும்புங்கள். இறைவா, அவர்களை நேர்வழிப்படுத்து. அந்த நேர்வழிப்படுத்துவதன் மூலமாக எங்களுடைய அமல்களை ஏற்றுக்கொள்ள. இதற்கு பல உதாரணங்கள் குர்ஆனிலே, ஹதீஸிலே உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறது. நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் புரிவதற்கு அரபி மொழியை கற்பது என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்று. வாழ்க்கை பாதை, அதிலே வெற்றி அடைவது முக்கியமானது. தேர்விலே வெற்றி பெறுவது, சில வாழ்க்கை நடைமுறைகளிலே வெற்றி அடைவது என்பது ஒரு மிக சாதாரணமான விஷயம். ஆனால் வாழ்க்கை முழுமையிலும் வெற்றி அடைவது என்பது மிக மிக அவசியமானது. நம்முடைய லட்சியம் அதை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும். மேலும் நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்வேன். அரபி மொழியினுடைய சிறப்புகளை மாஷா அல்லாஹ் மிகச்சிறந்த பேராசிரியர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். ஆழ்ந்த ஞானமும் அறிவும் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். போதித்து விளக்கி இருக்கக்கூடிய அறிவு ஞானம் அவர்களுக்கு அதிகம் உண்டு. ஆனால் அரபியின் பல சிறப்புகளில் ஒரு சிறப்பை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அரபியை மறக்கவே மாட்டீர்கள். அந்த ஒரு சிறப்பை கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். சுன்னத் என்று சொல்கிறோம். சுன்னத் என்று சொன்னால் நபிகள் பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மறுமை நாள் கியாமா வரையிலும் வரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும், தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா மக்களுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் இம்மை தேவை, மறுமை தேவை அத்தனைக்கும் எல்லா நிலைகளிலும் முழுமையாக வழிகாட்டிய திருத்தூதர். அந்த திருத்தூதர் அவர்களது செயல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கலாம், மோமின்களாக இருக்கும் பட்சத்தில். அதிலே ஒரு மிகச்சிறந்த சுன்னத்
நபி வழி, நபி மொழி, அவர்கள் பேசிய மொழி, அவர்கள் பேசிய அரபி மொழியை நீங்கள் கற்கிறீர்கள். அவர்கள் பேசிய அரபி மொழியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது எங்களுடைய ஹபீப் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மொழிந்து வாழ்ந்தார்களே, பேசி வாழ்ந்தார்களே, அந்த மொழியை என் நாவால் நான் மொழிகிறேன் என்ற பெருமிதத்தை கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பெயரை பின் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனா யுவர் நேம்? எஸ், Farheen. Ana Farheen. If she says, I am Farheen in Arabic, she shall realize that I speak in Arabic. This is the language which was spoken by our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That is Sunnah. If you see your mother say in Arabic, Hadihi Ummi, this is my mother. Be proud that I speak. I express my idea in the language which was spoken by our Holy Prophet Muhammad. Okay? You get this great chance of speaking you yourself in Arabic language which was spoken by our Holy Prophet Muhammad. We may do many number of sunnats. One among the best sunnat is talking in Arabic, the language in which Holy Prophet Muhammad was talking till end. Second, you be proud that Quran is identified, called as Talk of Allah, Kalamullah, Talk of Allah. That Talk of Allah, Kalamullah, Hada fi al-lugha al-arabiyya. The talk of Allah, the speech of Allah is in Arabic. That means Allah has chosen this language. He talked in this language. So you be proud that I talk the language Arabic in which Allah also talked. So you now follow two things. That is, by learning Arabic, by having the communication skill in Arabic, you may be proud that I am proud and loyal, obedient to Allah, the creator of the universes, and myself, that I speak in the language in which He talked. Allah talked. Second, I am proud, I am talking in this language Arabic, in which the most lovable Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Understand? So simply you never forget Arabic language. In your daily usage, you shall communicate, speak on in Arabic. Little bit, no problem. We are aware that you all are from Ajam society, non-Arab society. We are Indian people. We are proud to be Indians. We love our beloved nation India. No doubt at all. But the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the universal leader of everyone till Qiyamah. So you be proud that Alhamdulillah, I have learned something in Arabic in which the Quran revealed, Allah talked, in which our Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam talked. I follow Sunnat of Sallallahu Alaihi Wasallam. You not only, I don't want that it just shall reach you alone. I want that it shall reach your generation together, your entire society together, the entire Ummah, inshallah. You shall be great learners of Arabic. You shall become masters of this language, and thereafter you shall teach this language to everyone. See, out of interest, you make others to talk in Arabic. See, remember, if you learn Arabic, you learn characters. If you learn Arabic, you give respect to Islam. You give respect to
our Prophet, you give respect to Allah the Almighty. So keep all these things in your mind and pay more and more interest in learning Arabic. Every day you shall have at least the first year UG Arabic students, I'm telling, at least 10 sentences in Arabic. Ana, your name. Hadihi ummi, hada abun. This is my father and this is my mother. Ismu ummi dash. Ismu abi dash. Hada akhi. Okay. Whenever you see Quran, you shall say, Hada Quranun, Hada Kalamullah, Hada Kitabullah. Whenever Muhammad name mentioned, say salawat and say Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun Rasuluna, Muhammadun Sayyiduna. Likewise, you start your skill development in Arabic language. Inshallah, you will definitely be proud citizen of this country, proud citizens of Islamic society, inshallah, with good characters and behaviors. Please remember, the basement for every success is characters. The characters are the basement for success. By losing the characters, we cannot expect success. So, in that dua, you might have noticed, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, meaning, we do not seek Allah's help to become the taqwa, people of taqwa. See, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا என்ற துவாவினுடைய பொருள், இறைவா எங்களை தக்வா உடையவர்களாக ஆக்கு என்பது அல்ல, தக்வா உடைய இரையச்சம் உள்ள மக்களுக்கு தலைவர்களாக ஆக்கு, ரோல் மாடல்களாக ஆக்கு, முன்னுதாரணமானவர்களாக ஆக்கு என்பது பொருள். நாம் பிறருக்கு ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எத்தகைய சிறந்தவர்களாக இருப்போம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். So please remember, if you have proper taqwa, iman, faith, then inshallah we will become people of every sort of goodness. எல்லா நன்மைகளுக்கும் உள்ள நல்ல மக்கள்களாக இன்ஷால்லா நாம் இருப்போம். நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அமலும் நற்செயலுக்கான அமலாக இருக்கும். நற்செயல்களுக்கெல்லாம் கூலி வழங்கக்கூடிய ரப்பிடத்திலே நம்முடைய இம்மை வாழ்க்கையையும் மறுமை வாழ்க்கையையும் சிறப்படைவதற்கான துஆவுடைய வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும். மேலும் please remember again another point, சிரமத்தில் இல்லாத மக்கள் அநேகமாக இல்லை, சிரமப்படாத மக்கள் அநேகமாக இல்லை. சிரமங்கள் என்பவை இரண்டு வகை, சோதனை என்பது இரண்டு வகை. இறை விசுவாசிகளுக்கு சோதனை, இறை மறுப்பாளர்களாகவும் தீய சக்திகளாகவும் இருப்பவர்களுக்கு சோதனை. இறை விசுவாசிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனை என்பது அவர்கள் சாதனை படைப்பதற்காகவும் வெற்றியாளர்களாக ஆக்குவதற்காகவும் ஏற்படக்கூடிய சோதனை. நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் எவ்வாறான சோதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள்? அவர்கள் நீங்களாக அநியாயக்காரர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டார்கள். அழிக்கப்பட்டது, சோதிக்கப்பட்டது தண்டனை, பாதுகாக்கப்பட்டது சோதனை வெற்றி. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சோதிக்கப்பட்டார்கள், நெருப்பு குண்டம் கூட்டப்பட்டது, அவர்கள் அதிலே தள்ளப்பட்டார்கள். உதவி கோர ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்க சொன்னார்கள், என்னை படைத்த ரப்புக்கு தெரியும் என்று சொன்னார்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். ஃபிரௌன் சோதிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டார். சோதனை இரண்டு வகை, ஒன்று நல்லோர்களுக்கு அது வெற்றிக்கான சோதனை, தீயோர்களுக்கு அது அழிவிற்கான சோதனை. அல்லாஹ் நம்மை தீயவர்களிலிருந்து காத்தருள வேண்டும். ஏனென்றால் தீய செயல்கள், தீய காரியங்களிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனை என்பது அதுவும் இரண்டு வகை. ஒன்று திருந்தி வாழக்கூடிய நல்ல மக்கள் தவறிழைத்து விட்டார்கள்,
திரிந்து கொண்டார்கள், தௌபா செய்தார்கள், இஸ்திஃபார் செய்தார்கள், திரிந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு அந்த சோதனை நன்மையாகவே அமையும். ஆனால் திருந்தவே மாட்டேன் என்று வாழக்கூடிய மக்களுக்கு சோதனை என்பது அழிவாக இருக்கும். ஏனென்றால் சோதனை சிரமங்கள் என்று ஏற்படும் போது மறுபடியும் நாம் மீண்டெழ வேண்டியது அல்லாஹ்விடத்தில் தான். தௌபா செய்ய வேண்டும், இஸ்திஃபார் செய்ய வேண்டும், நல்வழி காட்டுவதற்காக, ஹிதாயத்திற்காக இறைவனிடத்திலே துஆ செய்ய வேண்டும். தென் பரிசுத்தமான எண்ணங்கள், நாம் செயலை செய்கிறோம், நற்செயல்கள் செய்கிறோமோ இல்லையோ, பரிசுத்தமான எண்ணம், தூய்மையான எண்ணம், பிறருக்கு தீங்கிழைக்காத எண்ணம், பிறருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம், இவைகள் அனைத்திற்கும் நற்கூலி உண்டு. பமன் ஹம்ம பி ஹஸனத்தின் ஃபலம் யஅமல்ஹா ஃபகதபஹு அல்லாஹு ஹஸனத்தன் காமிலத்தன். ஒருவன் ஒரு நல்ல செயலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான், ஆனால் அவனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் செய்ய முடியவில்லை. அதற்கு அல்லாஹ் ஒரு நற்கூலியை எழுதுகிறார். மீனிங், we shall have pure and high noble intention. நல்ல சிந்தனை, நல்ல நோக்கம் என்பது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அடிப்படையாக அமைந்தால் அவைகள் செயல்படாவிட்டாலும் நன்மைகளை பெற்றுத் தரும் என்பதற்கான ஒரு சிறந்த ஆதாரம். எனவே அன்பு சகோதரிகளே, உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்வேன், நல்ல எண்ணங்களை கொள்ளுங்கள். நல்ல எண்ணங்களை யாரெல்லாம் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய உதவி என்பது காத்திருக்கும். தப்பித்தவறி தீய எண்ணங்கள் சூழ்ந்தால் இறைவனிடம் பாதுகாப்பு கொடுங்க. பாதுகாப்பு தருவதில் வல்லமை படைத்த சக்தி அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. எந்த ஒரு அபாயகரமான நிலையிலும் அல்லாஹ்வினுடைய பாதுகாப்பை கோரும்போது நிச்சயமாக அந்த பாதுகாப்பு வந்து முன்வந்து நிற்கும். அதிலே எந்த தயக்கமும் நமக்கு தேவையில்லை. அதே போன்று அன்பு சகோதரிகளே, இன்னொரு கோரி ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியான மாநிலம். சமய பொறுமை, சமய ஒற்றுமை இங்கே மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் நல்லது முறையில் உள்ளது என்று நான் நம்புகிறேன். காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரிய கோவில், அந்த கோவிலில் அவர்கள் இந்து சமுதாய மக்கள் பெரிதாக மதிப்பளிக்கக்கூடிய மகா சந்திரசேகர சுவாமிகள் என்று ஞாபகம், ஒரு 20 வருடங்களுக்கு முன்பு அவரை சந்திப்பதற்கு ஒரு இஸ்லாமிய பிரமுகர் தொழுகிறேன் சுவாமிஜி. எத்தனை முறை தொழுகிறீர்கள்? 5 முறை தொழுகிறீர்களா? 6 முறை தொழுகிறீர்களா? கேள்வி. யார் கேட்பது? காஞ்சி மகா பெரியவர் என்று அவர்கள் போற்றுகின்ற இந்து சமுதாய முன்னணி மத பெரியவர் யாரை சந்திக்கிறார்? முஸ்லிம் பிரமுகரை சந்திக்கிறார். இது பெரும்பாலும் நம்ம நாட்டில் தான் உண்டு. நம்முடைய கொள்கையை நாம் உறுதியாக ஏற்று பிறருடைய கொள்கைகளை நாம் வெறித்தனத்தோடு பார்க்காத ஒரு நல்ல பண்பு. அதற்கு ஒரு உதாரணமான மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மாநிலம். அவர் கேட்கிறார், நீங்கள் 5 முறை தொழுகிறீர்களா, 6 முறை தொழுகிறீர்களா? இவருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துருச்சு. 5 முறை தானே தொழுகையே, புனியல் இஸ்லாம் அலா ஹம்சின், 5 காரியங்கள்ல மேல இருக்குது, அதுல 5 தானே தொழுகை, 6ங்கிறாரே, தெரியாம கேட்டாரோ அப்படி ஒரு கொஞ்சம் தயங்குகிறார். 5 முறை தொழுகிறேன்னு அவர் சொல்றார், முஸ்லிம் பெரிய பிரமுகர். அவர் கேட்கிறார், 6வது தொழுகை தொழுவதில்லையா? இவர் வியப்போடு அவரை பார்க்கிறார்.
6வது கொடுங்கயா என்ன சொல்றாரு? அவர் சொல்கிறார், நடுநிசியில், நடு இராத்திரியில், நடு இரவில் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து தஹஜ்ஜுத் என்று தொழுவார்களே, அதை நீங்கள் தொழுவவில்லையா என்று கேட்கிறார். இவருக்கு தலை சுற்றுகிறது. இந்த மகா சுவாமி என்று காஞ்சிபுரத்தின் பெரிய மத தலைவராக மதித்து இந்து சமுதாய மக்கள் கொண்டாடுகிற ஒரு தலைவர் ஒரு முஸ்லிம் பிரமுகரை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்கள் தஹஜ்ஜுத் தொழுவதில்லையா, அதையும் சேர்த்து இனிமேல் தொழுதுவார்கள். இவர்கள் பேச்சு சற்று தொடர்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் காஞ்சிபுரம் ஒலி முகமது கான் பேட்டே ஒன்று, அந்த பள்ளிவாசலிலிருந்து ஒரு தொழுகைக்கான அழைப்பு வருகிறது. காஜி பெரியவர் பேச்சை நிறுத்துகிறார். சன்னமான சிறிய குரலில் தான் வருகிறது தொழுகையினுடைய அழைப்பு, பாங்கு, அதான் நிறுத்துகிறார். வியந்து இவர் பார்க்கிறார், தொழுகைக்கான அழைப்பு இங்கே வருகிறது என்று பாங்கு சொல்வதை மதித்து கண்ணியப்படுத்தி நிறுத்துகிறார். அதனால் நீங்கள் பிற சமுதாய மக்களுடன் வெறுப்பை காட்டக்கூடாது. உங்களுடைய நேர்மையான, சிறந்த, முன்னுதாரணமான நற்செயல்கள் பொதிந்த வாழ்க்கை பிறருக்கு தாவத்தாக அமைய வேண்டும், அழைப்பாக அமைய வேண்டும். உங்களை அவர்கள் வெறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. நீங்கள் அவர்களை யாரையும் வெறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய மார்க்கம், நம்முடைய மார்க்கம் நமக்கு யாரையும் நிர்பந்திப்பதில்லை. நாம் நல்லவர்களாக நடந்து கொண்டாலே மிகச்சிறந்த செயல். அல்லாஹ் வல்ல ரஹ்மான், ரப், அர்ஹமுர் ராஹிமீன், கருணையாளர்கள் எல்லாம் மகத்தான கருணையாளனாகிய அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் அவன் தேர்ந்தெடுத்த வெற்றியாளர்களிலே ஆக்கி இன்ஷா அல்லாஹ் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் மிகச்சிறந்த வெற்றியாளர்களாக மாறுவதற்கு நம்மால் என்ற பணிகளை செய்வதற்கும் அந்த பணிகளை அல்லாஹ் ஏற்று கபூல் செய்வதற்கும் துஆ செய்தவனாக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை நிறைவேற்றுகிறேன். Thank you, sir, for sharing your great and valuable thoughts with us. May Allah reward you for your kindness and keep you guided throughout your life. I would like to welcome Ibrahim sir, Head of Arabic Department, to present his gift for our chief guest. Wilson? Sir, What have thanks? சொல்லுங்கம்மா. yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening to one and all. I would like to extend my gratitude to everyone present here. Gratitude is not only the greatest virtue, but the parent of all others. The smallest act of kindness is greater than the greatest intention. Appreciation can change a day, even make a life. Thankfulness is the root to all the goodness. I would like to thank our chief guest, Dr. N.M. Ahmad Ibrahim sir, who made time from the schedule and made an impeccable presentation. Thank you, sir. Reflecting upon our present blessings, I would like to thank our college faculties, our principal, our vice principal,
our secretary correspondent, our assistant secretary, our treasurer, our HOD, and our MID to give us such an amazing opportunity. Thank you, sirs. I would also like to thank our Arabic department staffs for they are our pillars to our educational life. Thank you, staff. I deem it a great honor to all those who have made this program such a resounding success. As also, I would like to thank every student present here with a warm heart. Thank you once again. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரக்சர் தான் சமைச்சேன் நான் இவங்க அன்னைக்கு டீ சாப்பிட மாட்டாங்க அதே பிரச்சனை இருக்கு ஃபஸ்ட் இயர் தானே இப்போ பார்த்தா அதே பிரச்சனையாக இருக்குது டீ சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் சாப்பிடுவாங்க இவர் ஃபஸ்ட் இயர் எத்தனை வாங்கினா எல்லாத்தையும் கம்மி கொடுத்துருலாம் பிஸ்கட் 5 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்குவாங்க ஏன் எதுவும் வாங்கிட்டு சொன்னானே Like this is in Jannah. Amin. Thank you once again. Assalamu alaikum.